আমরা বলছি এখন পুরো ভারতবর্ষে যখন আপনি মহাজঙ্গল রাজ বলবেন তখন একটাই রাজ্যের ব্যাপারে লোকেরা কথা বলে, সেটা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ। এই ইলেকশনের সবচেয়ে বড় ইস্যু কি যে চাকরি নেই। ল অ্যান্ড অর্ডার সিচুয়েশনকে খারাপ করার পরে ইনফ্রাস্ট্রাকচার যেটা ডেভেলপমেন্ট হওয়ার কথা ছিল সেটা করেনি, তো কেন কোম্পানি আসবে? आशा तो दूर कथा। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा, स्वागत है आप सभी का दी पैम्फलेट की बंगाल चुनाव यात्रा में। इस बार चुनावों में हम कुछ अलग कार्य भी करने वाले हैं, जिसमें से एक सेगमेंट ये होने वाला है कि हम कुछ लोगों से संवाद करेंगे, कुछ जनप्रतिनिधि बनने वालों से संवाद करेंगे, तो कुछ जनप्रतिनिधियों से भी बात करेंगे। आज मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया के को इंचार्ज उपमन्यु भट्टाचार्य जी हैं। उनसे बंगाल चुनाव के मद्देनज़र बहुत सारे सवाल होंगे, इनकी नज़र से बंगाल चुनाव को समझा जाएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है उपमन्यु भाई आपका। नमस्कार। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आमतौर पे पूरे देश में देखते हैं हम तो सोशल मीडिया पे भारतीय जनता पार्टी लीड करती हुई नज़र आती है। पश्चिम बंगाल का क्या स्टेटस है? क्योंकि आउटसाइडर्स जो हैं या जो नॉन बंगाली लोग हैं उनको ये लगता है कि जितनी खबरें या जिस तरीके की नैरेटिव की लड़ाई टीएमसी लड़ती है सोशल मीडिया पे, उस तरीके से बीजेपी बंगाल एक्टिव नजर नहीं आती। না না, এটাতে কোনো সত্যতা নেই। ব্যাপারটা হচ্ছে কি যে গোটা ভারতবর্ষতে যতটা ফেক নিউজ ফ্যাক্টরিতে তৃণমূল কংগ্রেস বিশ্বাস করে, গোটা ভারতবর্ষের অন্য কোনো রাজনৈতিক দল সেই ফেক নিউজ ফ্যাক্টরিতে অতটা বিশ্বাস করে না। আচ্ছা, তো তৃণমূল কংগ্রেসের কাজ হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়াতে ফেক নিউজ ছড়ানো, মানুষকে বিভ্রান্তিতে নিয়ে আসা, বোকা বানানো। কিন্তু সেটাকে বাংলার মানুষ এবং ভারতীয় জনতা পার্টি খুব ভালো করে সুন্দরভাবে নির্দিষ্টভাবে সেটাকে কাউন্টার করে দেয়। তো সেইখানে মানুষের সামনে এটা খুব ক্লিয়ার কি যে যেই ন্যারেটিভ সেটিং করার তৃণমূল কংগ্রেস চেষ্টা করে সেটা কখনোই মানুষের মনে সেটার কোনো স্থান নেই, কোনো রকম কোনো স্থান নেই। কেন, মানুষ তো দেখছে কি যে হচ্ছে কি, তো সেটাকে ভুলভাবে সোশ্যাল মিডিয়াতে দেখালে কি আর মানুষ বিশ্বাস করবে? जैसे जमीन पे हम लोग पिछले 1 महीने से घूम रहे हैं तो हमको नजर आ रहा है कि एसआईआर तो जमीन पर कोई मुद्दा ही नहीं है। जैसे बिहार चुनाव से पहले भी एक मुद्दा बनाया गया था कि एसआईआर को लेकर बहुत नाराजगी है, लेकिन जमीन पे जब हम पहुंचे तो हमें पता चला नहीं है, ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं है, ये तो सिर्फ नैरेटिव के लिए चीजें छो रही है। अब लगभग पिछले 1 महीने से हमारी टीम पश्चिम बंगाल में, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ कलकत्ता हावड़ा में रहे, पूरा हमने मुर्शिदाबाद, मालदा, कृष्णानगर, इधर सागरदीप, लगभग काफी जगहों पे हम घूम चुके हैं। फिर भी वहां पे एसआईआर को लेकर हमने किसी प्रकार की नाराजगी नहीं देखी। लेकिन अगर सीधी बात, ये तो जमीन की बात होगी, सोशल मीडिया पे जब आते हैं तो वो नाराजगी बड़ी एम्पलीफाई हो जाती है, एग्जैजरेट हो जाती है, ये नजर आता है। फिर सेकेंडली मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से अभिषेक बनर्जी का एक मेरे को लगता है पुरुलिया वाला इंसिडेंट हुआ था जिसमें वो मजदूर के यहाँ गए थे, उसकी जिस तरीके से वीडियो कटती हैं, एग्जैजरेट किया जाता है। ममता बनर्जी का जब सुप्रीम कोर्ट में वो जाती हैं, वो जिस तरीके से एग्जैजरेट किया जाता है सोशल मीडिया पे, उसको काउंटर करने में ऐसा नहीं लगता आपको कि पश्चिम बंगाल बीजेपी थोड़ा सा बैकफुट पे है और उस तरीके से उसको काउंटर नहीं कर पा रही है जिस तरीके से वो अन्य राज्य में सोशल मीडिया को चला रही है? না না, দেখুন আমি আবার বলছি কি যে বিষয়টা মানুষ পশ্চিমবঙ্গতে খুব সতর্ক। ঠিক কেন সতর্ক আমি আবার বলবো কি যে ফেক নিউজ ফ্যাক্টরিটা এমন জায়গায় পরিণত হয়েছে। আপনারা জানেন কি যে মুর্শিদাবাদে এক ব্যক্তি আলাউদ্দিন শেখ, সে ঝাড়খণ্ডে পরিযায়ী শ্রমিক হিসাবে কাজ করতেন, সে সুইসাইড করেছিলেন। কিন্তু সেই সুইসাইডটাকে পশ্চিমবঙ্গতে এইভাবে ফেক নিউজ ছড়িয়ে দেওয়া হয়, যেটা বলা হয় কি যে ওনাকে মার্ডার করা হয়েছে। ঝাড়খণ্ড কিন্তু বিজেপি শাসিত রাজ্য না। তো সেই ফেক নিউজের চক্করে বেলডাঙ্গায় যে রকম ভায়োলেন্স সৃষ্টি হয়, এবিপি আনন্দ থেকে শুরু করে অন্য অনেক নিউজ চ্যানেলের জার্নালিস্টদেরকে সেখানে পেটানো হয়, মারপিট হয়, রাইটিং হয়। তো এই যে জিনিসপত্র মানুষ অলরেডি দেখে নিয়েছে, তারপরে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যতই চেষ্টা করুক না কেন কোনো একটা আনফর্চুনেট একটা ডেথকে সেটাকে টুইস্ট করে দেখার জন্যে, সেটা মানুষের সামনে খুব ক্লিয়ার কি যে এরকম কিছু হচ্ছে না, ভিন্ন রাজ্যে এরকম কোনো আইডেন্টিটি নিয়ে টার্গেটিং হচ্ছে না। কিন্তু আপনাকে বলি কি যে হাওড়ায় গত কিছুদিনে যেই রকম ভায়োলেন্স হয়েছে, একটা নিউজ হয়তো লোকেরা কিছু মিস করেছে কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়াতে সেটাও চলেছে। সেটা হচ্ছে কি যে দুটো পরিযায়ী শ্রমিক পুরুলিয়া থেকে এসে হাওড়ায় কাজ করছিল, তাদেরকে মারা হয়েছে। তো তারা তো বাংলার মানে বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিককে পশ্চিমবঙ্গে মারা হচ্ছে, এইটা হচ্ছে রিয়েল খবর। আর এটা কেন হচ্ছে? এটা ল অ্যান্ড অর্ডার সিচুয়েশনের যে এখানে প্রবলেম চলছে সেটার জন্য হচ্ছে।
আর এটা মানুষ দেখছে, মানুষ খুব ক্লিয়ারলি এইসব জিনিসপত্রকে দেখছে। लेकिन वैसे तो चुनाव सोशल मीडिया पे नहीं लड़ा जाता है, चुनाव तो जमीन पे लड़ा जाता है और जमीन का जो भी इम्पैक्ट होगा वो जल्द से जल्द पता चलेगा। परिযায়ী श्रमिक की बात हुई, बहिरागतों की बात हम जब से आए हैं तब से सुन ही रहे हैं। बंगाल के बारे में जो हम लोगों के दिमाग में छवि रही है वो रही है कि कलकत्ता जो है सबसे पहला मेट्रो सिटी था भारत का। हम लोग ये पढ़ते आए हैं, पूर्व में देश की राजधानी रही है। हावड़ा में बहुत सारी इंडस्ट्रीज थी, ये हमने सुना था। हुगली नदी के किनारे किनारे तो जूट फैक्ट्रीज का अंबार होता था, वो हमने सुना था। यहाँ आते हैं तो नजर आता है कि कुछ नहीं है। तो उसमें दो सरकारों के बारे में लोग बात तो करते हैं, पहला कम्युनिस्ट पार्टी की, दूसरा तृणमूल कांग्रेस की। जबकि ममता बनर्जी जब आई तो उन्होंने ये कहा था कि भैया जो बंद है वो तो चालू करवाएंगे ही करवाएंगे, उसके अलावा भी इंडस्ट्रीज लगाएंगे। पिछले चुनाव में भी उन्होंने एमएसएमई में बहुत अमूलचूल परिवर्तन की बात कही थी। अभी जमीन की क्या स्टेटस है, और क्या आप लोग इस मुद्दे को चुनाव में मुद्दा बनाने भी वाले हो, लोगों का मुद्दा बनने भी वाला है? এটাই এই ইলেকশনের সবচেয়ে বড় ইস্যু, কি যে চাকরি নেই। কেন চাকরি নেই তার কারণ হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গতে যেই ধরনের একটা এডুকেশন সিস্টেম ছিল, যেই ধরনের একটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল কালচার ছিল, সেটাকে কমিউনিস্টরা এসে আধা শেষ করেছে। আর সেটা শেষ পেরেকটা তৃণমূল কংগ্রেস মেরেছে। কিভাবে মেরেছে? প্রথমে ল অ্যান্ড অর্ডার সিচুয়েশনকে খারাপ করেছে। ওকে, ল অ্যান্ড অর্ডার সিচুয়েশনকে খারাপ করার পরে ইনফ্রাস্ট্রাকচার যেটা ডেভেলপমেন্ট হওয়ার কথা ছিল সেটা করেনি। তো কেন কোম্পানি আসবে? আসা তো দূরের কথা, 6,688টা কোম্পানি পশ্চিমবঙ্গ থেকে বাইরে বেরিয়ে গেছে। এত মেধাবী ছাত্রছাত্রী, এত ট্যালেন্টেড ইন্ডিভিজুয়ালদের তার হাতে চাকরি নেই, তাদেরকে ভিন রাজ্যে চলে যেতে হচ্ছে। মাস মাইগ্রেশন হচ্ছে বাঙালি মিডল ক্লাসের, এবং যেই পশ্চিমবঙ্গতে বাস করা যাদের ব্রেন আছে তাদের মাস মাইগ্রেশন চলছে পশ্চিমবঙ্গ থেকে। আর এটা খুব দুঃখের বিষয়। তার কারণ হচ্ছে এটা সত্যি কি যে একসময় কলকাতা এবং পশ্চিমবঙ্গতে লোকেরা আসতো, লোকেরা এখানে আসতো চাকরি করার জন্য, লোকেরা এখানে আসতো ব্যবসার অপরচুনিটির জন্য, লোকেরা এখানে আসতো কাজ করার জন্য। আজকে সেই জায়গায় পশ্চিমবঙ্গ থেকে পুরো উল্টো মাইগ্রেশন চলছে। এটা খুব দুঃখের বিষয়। प्रधानमंत्री की जो शौचालय योजना थी, या अगर हम बात कर लें आवास योजना, तो वो जमीन पे यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है। এটা তো ক্রাইম, এটা তো এই ক্রাইমটা তো পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দ্বারা করা ক্রাইম। এজন্যই তো আমরা বলছি কি যে ডাবল ইঞ্জিন সরকার দরকার। তার কারণ হচ্ছে ভারতীয় জনতা পার্টির এখানে সরকার যেই আসবে, যেই ভারতীয় জনতা পার্টিকে পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে সেবা করতে দেওয়ার অপরচুনিটিটা চলে আসবে, এই ক্রাইমটা সরে যাবে। এখন যেটা হচ্ছে সেটা ক্রাইম হচ্ছে, এটা সরকার ইজ বিং ক্রিমিনাল। কি যে মানুষের কাছে মিনিমাম যে স্কিমটা পৌঁছানোর ছিল সেটা পৌঁছাতে দেওয়া হচ্ছে না, এটা তো ক্রাইম চলছে পশ্চিমবঙ্গতে। क्या लग रहा है इस बार कितनी संभावना है भाजपा के आने? মানুষ তৈরি, মানুষ ভারতীয় জনতা পার্টিকেই ভোট দেবে। একদম 100% ভারতীয় জনতা পার্টি তৃণমূল কংগ্রেসকে উৎখাত করে দেবে এবার পশ্চিমবঙ্গ। 2021 में भी लोग ऐसा ही सोचते थे, लेकिन चुनाव में जब हार हुई तो जो वायलेंस हुआ उसमें बहुत बीजेपी कार्यकर्ता मर गए। कईयों को घर छोड़ना पड़ा, वापस आए तो भी शायद कईयों को निशाना बनाया गया, और लगभग देखा गया कि उनके लिए कोई इस तरीके का रोष नहीं हुआ, प्रदर्शन नहीं हुआ, या वो आवाज़ें दिल्ली तक या अन्य राज्यों तक नहीं पहुंची। पॉलिटिकल वायलेंस तो बहुत ज़्यादा नॉर्मल कर रखा है बंगाल के लोगों ने, लेकिन ये नॉर्मल होना तो नहीं चाहिए। और जिस तरीके की हत्याएं हुई हैं पोस्ट 2021 इलेक्शन या पंचायत चुनाव की बात की जाए, वो ठीक तो नहीं थी। पंचायत चुनाव की बात कर ली जाए तो ममता बनर्जी ने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ही आरोप लगा दिया कि भाई साहब सेंट्रल फोर्सेज अपने समय पे क्यों नहीं भेजी। ऐसा लग रहा था जैसे प्राइम मिनिस्टर की गलती है, आप लोगों ने जानबूझ के ये करवाया। না না, দেখুন ব্যাপারটা হচ্ছে কি যে গোটা ভারতবর্ষে এখন অন্য রাজ্যে যখন ইলেকশন হয়, যেমন বিহারে আগে আপনারা জানেন কি যে 2026 চলছে, আজ থেকে প্রায় 25-26 বছর আগে আমরা বলতাম বিহারে জঙ্গলরাজ চলছে, লালু প্রসাদ যাদবের যখন সরকার ছিল। এখন আমরা বলছি, এখন পুরো ভারতবর্ষে যখন আপনি মহা জঙ্গলরাজ বলবেন তখন একটাই রাজ্যের ব্যাপারে লোকেরা কথা বলে, সেটা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ। বিহারে ইলেকশন হয়েছে কিছুদিন আগে, একটা মৃত্যু, একটা মানে ইট এদিক থেকে ওদিক হয়নি। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গতে একটা নির্বাচন হলে যেই ধরনের পলিটিক্যাল ভায়োলেন্স 2021-এর পরে খুব উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে অপোজিশনের পুরো সংগঠনকে ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা, মানুষের यही कहने का तात्पर्य था मनीष जी, बिहार में दुलार चंद जो है उनकी मृत्यु हो जाती है कैंपेन के दौरान,
अनंत सिंह के खिलाफ वो कैंपेन कर रहे थे, वो मुद्दा आपने देखा होगा टीवी डिबेट का हिस्सा बना, वो मुद्दा देखा होगा लोगों की चर्चा का हिस्सा बना, लोगों ने कहा कि इस तरीके के इलेक्शंस नहीं होने चाहिए। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है, त्रिलोचन महतो एक व्यक्ति का ही मैं नाम ले लेता हूँ, ऐसे सैकड़ों लिस्ट हैं जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता 2021 चुनाव या पंचायत चुनाव के दौरान मारे गए, लेकिन उसको लेकर उस तरीके का रोष नहीं है, उस तरीके का प्रदर्शन नहीं है। तो क्या एज ऑपोजिशन भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों की आवाज नहीं उठा पा रही है? না না, এখানে যেটা ব্যাপারটা হচ্ছে কি যে মানুষের মনে ভয় ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। আচ্ছা, তো মানুষের মনে যে ভয়ের সৃষ্টি করা হয়েছে সেটাতে কি হয়েছে কি যে যে রোষটা মানুষের মনে রয়েছে সেটা আপনি আমি গিয়ে দেখে বুঝতে পারবো না, বা কথা আপনি আপনি এখানে, এটা তো আমরা দক্ষিণ কলকাতায় রয়েছি, এখানে তাও মানুষ কথা বলে। আপনি একটু ইন্টিরিয়ার সাইডে চলে গেলেন, সেখানে মানুষের সাথে কথা বলতে চাইলে মানুষ ভয়তে আপনার সাথে কথা বলবে না, কারণ ওরা ভাববে কি যে আজকে কথা বলে দিলে কালকে যদি তার উপরে মার হয়ে যায়। সে একটা নর্মাল লোক, সে দরকার নেই সে কোনো পার্টির কার্যকর্তা বা কর্মী না। তো এই যে ফিয়ার ফ্যাক্টরটাকে, ফিয়ার সাইকোসিসটাকে মানুষের মনে করা হয়েছে, সেটার উত্তর মানুষ এইবার 2026-এর নির্বাচনে ব্যালট বক্সে দেখিয়ে দেবে। বাঙালি প্রজাতি খুব বিদ্রোহী, বেশি দিন অন্যায় সইব না, অন্যায় হতে দেবও না। लेकिन कब जागेगा? मुर्शिदाबाद होने के बाद, ना ना, साउथ 24 परगना होने के बाद, मतलब कि पश्चिम बंगाल माता दुर्गा का स्टेट, पूजा का स्टेट, कल्चर का स्टेट इज नोन एज दंगों का स्टेट। और दंगा तो हम बोल दे रहे हैं, चुन चुन के हिंदुओं की हत्या हो रही है। यहाँ पे हिंदू हृदय सम्राट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, स्टेट में आपकी अब तो शायद ठीक ठाक संख्या है, लेकिन फिर भी चुन चुन के हिंदुओं की हत्या, पार्टी वर्कर्स की हत्या, लेकिन रोष नहीं, प्रदर्शन नहीं, आवाजें नहीं पहुंच पा रही है। सरकार आने के बाद केंद्र में क्या भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में किस तरीके से बिहेव करना है वो भूल गई है, थोड़ा सा कमजोर না না, আমি এটা বিশ্বাস করি না। তার কারণ হচ্ছে কি যে যখন মুর্শিদাবাদে ওয়াকফ প্রোটেস্টের নামে হরগোবিন্দ দাস এবং চন্দন দাসকে খুন করা হয়েছিল আনপ্রোভোকড, ঠিক আছে, घर से निकाल के ঠিক मारा আছে, है। বাড়ি থেকে তারা দুর্গা প্রতিমা বানাতো, তাদেরকে যে আনপ্রোভোকড মারা হয়েছিল, তখন পুরো পশ্চিমবঙ্গতে ভারতীয় জনতা পার্টি এবং যারা হিন্দুত্বতে বিশ্বাস করে এবং অনেক অর্গানাইজেশন, পুরো পশ্চিমবঙ্গতে তারা সেটা নিয়ে আওয়াজ নিশ্চয়ই উঠিয়েছিল। আর আমি আপনাকে বলছি কি যে বাংলাদেশে গত 2 বছরে যে ঘটনা ঘটেছে সেটার পরে এবার আনপ্রেসিডেন্টেড স্কেলে পশ্চিমবঙ্গের সনাতনীরা তারা এবার মাইন্ড মেকআপ করে ফেলেছে। তারা মাইন্ড মেকআপ করে ফেলেছে, আপনাকে হয়তো প্রকাশ্যে বলবে না, কিন্তু তারা মাইন্ড মেকআপ করে ফেলেছে কি যে এই কমিউনালিজম যেটাকে এনফোর্স করা হচ্ছে, একতরফা কমিউনালিজম, ঠিক আছে, একতরফা কমিউনালিজম, সেটার বিরুদ্ধে গিয়ে মানুষ এবার ব্যালট বক্সে দেখাবে। আমি বারবার বলছি, অনেক জিনিস এরকম আছে যেটা আপনি আমি কারোর সাথে কথা বলে বুঝতে পারবো না, কেন এখানে মুখটাকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, ফিয়ার ফ্যাক্টর ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। খুব কম লোক আছে যারা কথা বলতে রেডি আছে। हाँ, ये तो बिल्कुल आपकी बात सही है। आप मतलब एक किस्से का हम जिक्र कर दें आपको कि बेलडागा जिस प्रखंड का आपने जिक्र किया था, वहाँ पे हम लोग इंटरव्यू करने गए थे, वो इंटरव्यू अब तक रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन जिससे हमने बात की उनका फोन आ गया हमारे पास कि मेरा इंटरव्यू मत डालिएगा क्योंकि टीएमसी वाले मुझे धमकाने आ गए थे। मतलब ये अपने आप में बड़ी दुखद बात लगी मुझे। सेकेंडली हम देख रहे हैं कि होम मिनिस्टर कह रहे हैं कि अब जम्मू कश्मीर से जो है वो सेंट्रल फोर्सेस को धीरे धीरे कम किया जाएगा। और जब मैं यहाँ पे बॉर्डर एरियाज़ में गया तो वहाँ के लोगों की जो हमसे डिमांड थी, जब उनको पता चला कि हम लोग दिल्ली से आए हैं, तो उनकी डिमांड ये थी कि यहाँ पे बीएसएफ ना हो तो हम लोग जिंदा नहीं रह पाएंगे, हम लोगों को घर बारी बेचना पड़ेगा। बहुत ये तो ज़मीन पे नज़र आ रहा है कि सिचुएशन बहुत घोस्ट है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल हट चुका है, ममता बनर्जी उसके ऊपर काम नहीं कर पा रही है। या आप लोगों को क्या लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर इतना बेकार कैसे हो गया पश्चिम बंगाल? না না, সরকার নেই। আমাদের রাজ্য সভাপতি শ্রমিক ভট্টাচার্যদা একটা কথা বলে কি যে পশ্চিমবঙ্গতে সরকার নেই, আচ্ছা, সেই জন্য ল অ্যান্ড অর্ডারও নেই। হ্যাঁ, ল অ্যান্ড অর্ডার এটা একটা খুব সেন্সিটিভ স্টেট, বর্ডার স্টেট। কার সাথে বর্ডারিং? বাংলাদেশ। যেখানে এই গত মাসে যে ইলেকশন হয়েছে সেখানে জামাত সবকটা বর্ডারিং ডিস্ট্রিক্টগুলোতে জয়ী হয়েছে। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে যেখানে বর্ডার ফেন্সিং এর কাজকে আটকানোর চেষ্টা, সে সুপ্রিম কোর্টকে জাজমেন্ট দিতে হয়েছে
কি যে 10 কিলোমিটার ল্যান্ড দরকার পশ্চিমবঙ্গ সরকার দিয়ে দাও, ঠিক আছে। তারপরে এই যে আপনি আপনি বলছিলেন না পলিটিক্যাল ভায়োলেন্স, এই পলিটিক্যাল ভায়োলেন্সটার এটা মানুষকে বোঝাতে হবে, আর মানুষ বুঝছেও এই পলিটিক্যাল ভায়োলেন্সটার কি ইম্প্যাক্ট পড়ছে লাইফে, নর্মাল লাইফে। সেটা হচ্ছে এই যে যারা পলিটিক্যাল গুন্ডা, তারা ইলেকশনের সময় তৃণমূল কংগ্রেস তাদেরকে ইউজ করছে, তো তারা তো আর 5 বছর খালি বসে থাকবে না, কিছু তো করবে। তো তাদের কাজই হচ্ছে ভায়োলেন্স করা। পশ্চিমবঙ্গতে দুটোই চাকরি রয়েছে, প্রথম হচ্ছে পলিটিক্যাল পার্টি তৃণমূল কংগ্রেস করা, আর সেকেন্ড হচ্ছে ভায়োলেন্স করা। এটা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে দুটো বড় চাকরি, যেটাতে সবচেয়ে বেশি ইনকাম। তো এই যে যারা ভায়োলেন্স করছে তারা তো প্রোটেকশন পাচ্ছে। ये इस चीज़ के बारे में बताइए कि मतलब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन एंड लॉ के बारे में तुमने बात की, डेवलपमेंट कितना बड़ा इशू रहने वाला है आप लोगों के लिए और इनफैक्ट कोलकाता के लोगों के लिए। जैसे हम लोग जब बड़ा बाजार वगैरह जैसे एरियाज में जाते हैं तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड पार्किंग, और अगर आपको मिल भी जाती है तो देश में शायद पहली बार हमारा ये अनुभव हुआ है कि ना हमें रिसीट दी जाती है, इनफैक्ट 100 रुपीज़ पर आवर चार्ज किया जाता है। तो कॉमन बंगाली व्यक्ति अपनी गाड़ी से पहुंच जाता भी कैसा होगा? मुझे तो चलिए एक बार जाना है, 2 बार जाना है, ये हम लोगों के साथ स्पेशल प्रेम है, लेकिन या आप लोगों के बंगाल का कल्चर बना हुआ है ये? না না দেখুন, গাড়ি নিশ্চয়ই লোকেরা চলাচল করলে একটা জায়গায় পার্কিং করবে, কিন্তু সেখানে যে অত্যাধিক ফিজ নেওয়া হচ্ছে পার্কিং এর, এটা আমি বলছি এটা পার্কিং মাফিয়া পুরো কলকাতায় চলছে। সেটা কি কি যে নির্দিষ্ট করা রয়েছে কি যে 10 টাকা পার ঘন্টা দিতে হয়, কিন্তু কেউ 10 টাকা দিচ্ছে না। তো ব্যাপারটা হচ্ছে কি যে কেউ 100 টাকা দিচ্ছে, কেউ 150 টাকা দিচ্ছে, কেউ 70 টাকা দিচ্ছে, কেউ 60 টাকা দিচ্ছে, কিন্তু 10 টাকা পার ঘন্টা কেউ দিচ্ছে না। পার্কিং কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের আন্ডারে আসে কলকাতায়। তো সেই পার্কিং এর এমএমআইসি কে? এই রাসবিহারী বিধানসভার যে এমএলএ দেবাশিস কুমার, এটা প্রশ্ন করা উচিত তাকে কি যে কিভাবে মানুষ থেকে সাধারণ মানুষ নিজের গাড়ি একটা জায়গায় থামাবে, সেটার জন্যও মানুষকে তোলা দিতে হচ্ছে। এটা তো তোলাবাজি। পার্কিং এ একটা বড় স্ক্যাম চলছে, আর এই পার্কিং এর স্ক্যামে কিছু লোককে এমপ্লয় করে তারা হয়তো কর্পোরেশনের রোল মানে এমপ্লয়মেন্ট রোলেও তারা নেই, কিন্তু তারা এই টাকাটা ওঠাচ্ছে। আর এটা খুব 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 ভয়াবহ জিনিস। এটা তার কারণ হচ্ছে একটা গাড়ি কোথাও একটা পার্কিং করবে তো কেন এত টাকা দিতে হবে? মিডল ক্লাস যত বাড়বে তত তো গাড়ির সংখ্যা বাড়বে, আর এটা তো সবাই এফেক্টেড, শুধু প্রাইভেট ভেহিকল বলে না, কমার্শিয়াল ভেহিকল এফেক্টেড, সবাই এটাতে এফেক্টেড। अच्छा एक चीज़ का जिक्र और बताइए, जब हम चूँकि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पे सिस्टम पे आ गए हैं, कोलकाता में देश में सबसे पहले मेट्रो आई थी, लेकिन अगर उसका विस्तार देखा जाए तो नहीं हो रहा है, रुका हुआ है। बसेस वगैरह भी जो है, जो लोकल ट्रांसपोर्ट है, एक्सपेंसिव कम है, इस बात में कोई दो राय नहीं है, लेकिन जितने लोग हैं उससे ज़्यादा अमाउंट पे लोग भरे जा चुके हैं। हाँ, इस स्टेट का मतलब कि इन दोनों राज्यों, माफ़ कीजिएगा, हावड़ा की और कलकत्ता की, मैं मान सकता हूँ कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन पॉपुलेशन के हिसाब से तो फिर प्लानिंग भी होनी चाहिए ना, चाहे वो लोकल ट्रेन का हम देख लें या हम देख लें बसेस का। इनफैक्ट मेट्रो जो कि यहाँ के लिए लाइफलाइन होनी चाहिए, इनका विस्तार उस रफ्तार से हो ही नहीं रहा। इनफैक्ट अगर मैं बहुत ब्रूटली कहूँ, शायद मेरे पश्चिम बंगाल के दोस्तों को बुरा लग सकता है, ये शहर ठहरा हुआ शहर लगता है। ऐसा लगता है कि 25-30 साल पहले ये शहर जैसा था, आज भी वहीं आके रुका हुआ है। हाँ, कुछ दीवारें ज़रूर पेंट कर दी गई हैं, लेकिन सारी दीवारें भी पेंट नहीं है। आप देखते हो तो आपको नजर आता है कि शायद 25-25 साल 30-30 साल से इस दरवाजे पे कोई पेंट नहीं किया गया है। দেখুন, কলকাতা একটা খুব হাই ডেন্সিটি এরিয়া, হাই ডেন্সিটি পপুলেশন, ঠিক আছে। তো যেখানে হাই ডেন্সিটি থাকে সেখানে তার পাবলিক ট্রান্সপোর্ট সিস্টেমটাকে খুব ভালো করা উচিত। আর কলকাতায় দেশের প্রথম মেট্রো এসেছিল, কিন্তু তারপরে যে মেট্রোর এক্সপ্যানশনটা আপনাকে বলি যে 2014-এ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী হওয়ার পরে অনেক এফর্ট নেওয়া হয়েছে মেট্রো এক্সপ্যানশনের জন্য। কিছু কিছু জায়গায় তারা সাকসেসফুলও হয়েছে, একটু বছর লেগে গেছে, তার কারণ হচ্ছে স্টেট গভর্নমেন্ট যে বটলনেকস গুলোকে সরাতে টাইম লেগেছে। আর কিছু কিছু জায়গায় তো এই মেট্রো এক্সপ্যানশনটা প্রায় যেটা 10 কিলোমিটার ছিল সেটাকে 40 কিলোমিটার করা হয়েছে, এরকম না কিছু করা হয়নি। কিন্তু কিছু কিছু জায়গায় এটা একদম ক্লিয়ার হয়ে যাচ্ছে কি যে যেরকম অরেঞ্জ লাইন, ওটাই আমি বলতে যাচ্ছিলাম, কিছু অরেঞ্জ লাইন
যেটা দক্ষিণ কলকাতা থেকে সেক্টর 5 নিউ টাউন এয়ারপোর্ট অব্দি যেই লাইনটা যাওয়ার কথা ছিল, সেটা একটা নির্দিষ্ট চিংড়িঘাটা জায়গাতে গিয়ে আটকে রয়েছে। 360 মিটারের একটা কাজ আটকে রয়েছে, আজকে প্রায় 1.5 বছর হতে চলেছে। सिर्फ 360 मीटर 360 মিটারের একটা পিয়ার লাগাতে হবে। কেন? তার কারণ হচ্ছে সেখানে যে ট্রাফিক ব্লকটা দেওয়ার কথা রাত্রিবেলা, সেটা দেয়নি পশ্চিমবঙ্গ সরকার, হতে দেয়নি। তো সেটা নিয়ে আমি একটা পিআইএল ফাইল করেছিলাম, কোর্টে ওদেরকে হারিয়েছি, হাইকোর্ট জাজমেন্ট দিয়েছে কি যে এটা পাবলিকের জন্য খুব সেন্সিটিভ বিষয়, এটা করে দাও, কিন্তু নির্দিষ্ট ডেটে ওরা করেনি। তারপরে আপনি ভাবুন, একটা মেট্রো সেন্টারের একটা মেট্রো প্রজেক্ট কোনো অ্যাকচুয়ালি আমি ভুল বললাম, মেট্রো প্রজেক্ট কোনো সেন্টারের হয় না, মেট্রো প্রজেক্ট সাধারণ মানুষের জন্য হয়। সেই মেট্রো প্রজেক্টকে আটকে রাখার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার পশ্চিমবঙ্গের মানুষের ট্যাক্সওয়ালা ফান্ডকে ইউজ করে সুপ্রিম কোর্টে যাচ্ছে, শুধু একটা ট্রাফিক ব্লক না দেবে না বলে। এটা হচ্ছে এইখানকার সরকারের মানসিকতা। তো এই রাজ্যে কোন কেন্দ্রীয় প্রকল্প কিভাবে আপনি ইমপ্লিমেন্ট করবেন, কিভাবে আপনি ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট করবেন? আমি আপনাকে বলি কি যে আমি অনেকটা টাইম মুম্বাইতে কাজ করতে গেছিলাম, ওখানে আমি পড়াশোনাও করেছি কিছু। আমি আপনাকে বলছি কি যে মুম্বাইতে যেই ধরনের মেট্রো প্রজেক্ট শুরু করা হয়েছে, যেই ধরনের কোস্টাল রোড বানানো হয়েছে, সমুদ্র নিচ দিয়ে রোড যাচ্ছে, অটল সেতু বানানো হয়েছে, ইনফ্রাস্ট্রাকচার মার্ভেল। তার যা বটলনেক্স ছিল, যে এনজিও লবিরা যেটাকে অপোজ করে, সবকিছু বিজেপি সরকার সেটাকে সরিয়েছে আর বানিয়ে দিয়েছে। এটা ইন্টেন্ট থাকা উচিত। এই সরকারের নিজে তো কিছু করবেই না, যেটা কেন্দ্রীয় সরকার যেই পুরো প্রজেক্টটা করিয়ে দেবে সেটাতেও এসে বাধা সৃষ্টি করবে। এভাবে কোনো সরকার চলে? अच्छा उपमन्यु जी, जो भी आप लोगों के मुद्दे हैं ना इन चुनावों के, चाहे हम बात कर ले गरीबी, माइग्रेशन, ब्रेन ड्रेन, चाहे कोई भी मुद्दों की बात कर लें आप, उन सबका तोड़ टीएमसी बड़ा प्यारा निकालती है। उनका ये कहना है कि अगर इतनी सारी प्रॉब्लम है तो आज भी बीजेपी शासित बहुत राज्यों से कलकत्ता ऊपर कैसे? भैया सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी और अमित शाह, जिन्हें वो गुजराती कहते हैं, उनका ये कहना है कि वो बंगाल को, बंगालियों को बदनाम करने का प्रयास करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी को तो बाकायदा उनका स्टैंड है कि वो नॉन बंगाली पार्टी है और सिर्फ बंगाल को बदनाम करती है ताकि यहाँ पे सत्ता में आ सके। इस चीज के बारे में क्या कहिएगा फिर? না না, এটা মানুষের কাছে, বাঙালিদের কাছে খুব ক্লিয়ার हाँ কি যে এরকম বাঙালিরা কোনো মিসকনসেপশন রাখে না हाँ কি যে ভারতীয় জনতা পার্টি কোনো অবাঙালিদের পার্টি। ভারতীয় জনতা পার্টির যে ভারতীয় জনসংঘ, যেখান থেকে ভারতীয় জনতা পার্টি হয়েছে, সেই ভারতীয় জনসংঘের ফাউন্ডার ছিলেন ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি। হ্যাঁ। আমাদের ক্যালকাটা সাউথ ইস্ট যেই জায়গায় আপনি দাঁড়িয়ে রয়েছেন, এখানকার এমপি ছিলেন উনি। ঠিক আছে, ठीक है। সেটা কংগ্রেস পলিটিক্সে। তারপরে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির আনফর্চুনেট ডেথের পরে অনেক বছর জনসংঘকে এখানে উঠতে দেওয়া হয়নি। তার কারণ হচ্ছে কমিউনিস্টদের আইডিওলজিক্যালি তারা অপোজিট ছিল বলে। তৃণমূল কংগ্রেস কোনো ডেভেলপমেন্ট এর বিষয়ে, যেটা সাধারণ মানুষকে এফেক্ট করে, সেই বিষয়ে কথা বলতে চায় না। ওরা কথা বলতে চায় এমন কিছু বিষয়েতে, ঠিক আছে, যেটা মানুষকে বোকা বানানোর একটা চেষ্টা। কিন্তু মানুষ বোকা হবে না। ভারতীয় জনতা পার্টি ত্রিপুরাতে সরকার চালাচ্ছে। ত্রিপুরাতে কারা থাকে? বাঙালিরা থাকে। তো তো সেখানে কি তারা কোনো অবাঙালিদেরকে দিয়ে সরকার চালাচ্ছে? বাঙালি কালচারকে হার্ট করার মতন এরকম কোনো জিনিস করেছে? তাহলে পশ্চিমবঙ্গতে কেন করবে? তো এটা स्टैंड वही है ना, पॉलिटिकल स्टैंड। जैसे नरेंद्र मोदी का, अमित शाह का गुजराती होना, वो कहती हैं, उनका ये बहुत बहुत क्लियर स्टैंड है इस चीज को लेकर कि गुजराती बंगाली नहीं चलेंगे, और सॉरी गुजराती जो है वो बंगाल को नहीं चलाएंगे। और पश्चिम बंगाल के खिलाफ जितना भी दुष्प्रचार किया जा रहा है, फैक्चुअली आप देख लीजिए, कलकत्ता जो है वो बहुत सारे बीजेपी शासित राज्यों से बेहतर है अपने आप में ही। আমি আপনাকে দুটো জিনিস বলবো, এই আপনার প্রশ্নের দুটো ধরনের আনসার। এক হচ্ছে কলকাতা আমাদের গর্ব, বাঙালিদের গর্ব, পশ্চিমবঙ্গ আমাদের গর্ব। আমি এখানেই জন্মেছি, আমরা এটাকেই নিজেদের বাড়ি মনে করি। কিন্তু এই কলকাতা আর এই পশ্চিমবঙ্গকে যেভাবে পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে, কমিউনিস্টের 34 বছরের শাসন আর তৃণমূল কংগ্রেসের 15 বছরের শাসনে, কলকাতায় যেই ধরনের ডেভেলপমেন্ট হওয়ার কথা ছিল সেটা তো হয়নি। এত দুর্নীতিগ্রস্ত করে দিয়েছে
পুরো পশ্চিমবঙ্গকে, সেখানে পশ্চিমবঙ্গ আর কলকাতা যেই জায়গায় থাকার কথা ছিল সেখান থেকে অনেকটা পিছিয়ে গেছে। আজকে আমার বলতে খারাপ লাগে কিন্তু উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী সে কলকাতায় এসে 100 কোটি টাকার ইনভেস্টমেন্ট নিয়ে উড়িষ্যা চলে যাচ্ছে। ওটা হয়েছে তো? এটা তো আমার বানানো কোনো নিউজ না। তো উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী যদি পশ্চিমবঙ্গতে এসে কলকাতায় 100 কোটি টাকার সেম ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেটআপ সেখান থেকে বিজনেস উঠিয়ে নিয়ে চলে যেতে পারছে, তাহলে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী কেন পারছে না? এটা তো বাঙালিটা তো এটা দেখছে, বুঝছে, তো সেখানে কেউ কাউকে ডিফেম করছে না। কিন্তু যেই ভয়াবহ অবস্থা তৈরি হয়েছে, সরকারের জন্য যে ভয়াবহ অবস্থা তৈরি হয়েছে, সেটাতে এটা আমাদের জন্য একটা এক্সিস্টেন্সিয়াল ক্রাইসিস। আর এই নির্বাচনে এটা খুব ক্লিয়ার হয়ে যাবে কি যে এই ক্রাইসিসটাকে আমরা 100% মিটিয়ে দেবো। আর এই যে সেকেন্ড পার্টটা আমি আপনাকে বলি, এই গত কিছুদিন আগে রাজ্যসভার 4টে নমিনেশন তৃণমূল কংগ্রেস দিয়েছে। তার মধ্যে একজন হচ্ছে রাজীব কুমার। সে সিপি ছিলেন যখন সারদার নিয়ে ইনভেস্টিগেশন হয়, তখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তার জন্য ধর্ণা দেয়। সে রাজীব কুমার কি বাঙালি? মেনকা গোস্বামী কি বাঙালি? कीर्ति आजाद की बांगाली ना, यूसुफ पठान की बांगाली, पूरा पार्टी चलाচ্ছে प्रतीक जैन की बांगाली। ये सब तो मोस्टली बाहरी है। लेकिन फेस की बात है ना, ममता बनर्जी माँ माटी मानुस खुद को बंगाली अस्मिता से जोड़ती हैं। जो पिछली बार जो मुझे लगता है राइटर्स के बाहर जिस दिन जो हुआ था उसको टीएमसी हर साल याद करती है, वहाँ पे चीज़ें बनाती है। तो वो नजर आया कि इस बार बंगाली अस्मिता ही जो है वो ममता बनर्जी के चुनाव के लिए मुख्य मुद्दा रहने वाला है। দেখুন, একটা কথা আছে কি যে you can fool the people once or you can fool someone once but you cannot fool all the people all the time. তো এবার মানুষ এই জিনিসটা বিশ্বাস করছে না। এটার এই যে ন্যারেটিভটা ওরা তৈরি করার চেষ্টা করছে, এটার কোনো অ্যাকসেপ্টেন্স নেই। अच्छा, ये एक चीज मुझे बताइए, ये तो हुई बात हमारी सुखमनी जी, 2 कलकत्ता नजर आते हैं। इनफैक्ट हर शहर में 2 शहर होते हैं। यहाँ वाला जो शहर है जिसे हम भद्र लोग कहते हैं, तो थोड़ा बेहतर नजर आता है। हम लोग बात भी कर पा रहे हैं, चल पा रहे हैं। बहुत आज वैसे संडे का भी दिन है, तो इधर क्या हालात हैं? इधर का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है? बाकी सारी व्यवस्थाएं कैसी हैं? सेफ्टी कैसी है? सिक्योरिटी कैसी है? क्योंकि दूसरी जगह जहाँ मेरा होटल था वहाँ तो मैं देख चुका हूँ कि सुबह 4 बजे गोलियां चल जा रही हैं। यहाँ का क्या हाल है? দেখুন, কলকাতায় একটা খুব খারাপ ক্রাইম হয়েছিল 2024 সালে, সেটা হচ্ছে আরজি কর। আর সেই ক্রাইমের পরে এখানকার যে মানুষ, মহিলারা, মা বোনেরা যেইভাবে মেন্টালি এফেক্টেড হয়েছিল, সেটা কলকাতার যে ল অ্যান্ড অর্ডার সিচুয়েশন যেই এক সময় যেটা অ্যাজ কম্পেয়ার টু রেস্ট অফ দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল যেটা ভালো ছিল, সেই জিনিসটা পুরো ভেঙে গেছে। আজ কলকাতাতেও কসবাতে ফায়ারিং হচ্ছে, ঠিক আছে? কসবা এইখান থেকে 2 কিলোমিটার। গোল পার্ক, এই আমরা রয়েছি হচ্ছে বিবেকানন্দ পার্কের পাশে। গোল পার্ক এখান থেকে 1 কিলোমিটারও না, 400 মিটার। সেখানে এক সোনা পাপ্পু নামের গুন্ডা, তার লোকেরা গুলি করছে। এটা হচ্ছে কলকাতার ল অ্যান্ড অর্ডার। डेवलपमेंट রাসবিহারী কি বাত করলে, আর ডেভেলপমেন্টের ব্যাপার হচ্ছে কি যে দেখুন, কলকাতা একটা খুব কর্পোরেশন সেন্ট্রিক সিটি। কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন এর যে গভর্নেন্স করার ব্যাপার ছিল, মিউনিসিপ্যালিটির যে লোকেদের কাছে সে পরিষেবা দেওয়ার কথা ছিল, আর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যে মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন বা আরবান ডেভেলপমেন্টের থ্রু যে সার্ভিস দেওয়ার কথা ছিল, যে ডেভেলপমেন্ট করার কথা ছিল, সেটা পুরো গোটা স্ট্যান্ড স্টিল। গত বছর 2025 সালে এটা কলকাতার জন্য একটা খুব ভয়াবহ বছর ছিল। তার কারণ হচ্ছে গোটা বছর যেই ধরনের জল জমেছে, এটা এই এলাকাটা আপনি বলতে পারেন দক্ষিণ কলকাতার ওয়ান অফ দ্য মোস্ট পশ রেসিডেন্সিয়াল এরিয়া। আচ্ছা, ওয়ান অফ দ্য মোস্ট, আমি বলবো না মোস্ট। এই জায়গাতে প্রায় হাঁটু তো ছেড়ে দিন, এই অবধি জল। আচ্ছা, ঠিক আছে? তার মানে কি যে ড্রেনেজ সিস্টেম ফেলিয়ার। ড্রেনেজ কার আন্ডারে পড়ছে? কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের আন্ডারে পড়ছে। প্রায় 6,500 কোটি টাকার যাদের বাজেট, যদিও সেটা এইবার 111 কোটি ডেফিসিটে তারা চলছে। যেই কাজ হওয়া উচিত, ড্রেনেজের কাজ হওয়া উচিত, সিওয়েজ ট্রিটমেন্টের কাজ হওয়া উচিত, সেই সব জায়গায় এত দুর্নীতি, সেটা সাধারণ মানুষকে প্রচন্ডভাবে এফেক্ট করে গেছে, প্রচন্ডভাবে।
আর তারা বুঝতে পারছে কি যে তারা তাদের কাউন্সিলররা যারা আগে শুধু তোলা নিত তাদের যে পুরো সিস্টেমটা হয়ে গেছে, তৃণমূল কংগ্রেসের যে পুরো সিস্টেমটা হয়ে গেছে, সেটাতে কলকাতার যে নির্দিষ্টভাবে একটা মানুষ সাধারণ জীবনযাপন করবে সেখানে কোনো গভর্নেন্স নেই, ল অ্যান্ড অর্ডার খারাপ, ডেভেলপমেন্টের নামে কিচ্ছু নেই, আর যেখানে কেউ কিছু ভালো করতে চাইছে সেটাকেও আটকে দেওয়ার চেষ্টা। কোনো পার্ক, আমরা পার্কের সাইডে রয়েছি, এখানে ছেলেরা খেলাধুলো করছে, এটা খুব ফেমাস পার্ক, কিন্তু অন্য যে পার্ক সেই পার্ক সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে, তার উপরে রিয়েল এস্টেট কনস্ট্রাকশন হচ্ছে। ঠিক আছে, পিছে, হ্যাঁ, তো সেই পার্কেরও এমএমআইসি কিন্তু এখানকার বিধায়ক দেবাশিস কুমার। তো পার্ক আর পুকুর কলকাতা শেষ হয়ে যাচ্ছে। ইস্ট কলকাতা ওয়েটল্যান্ড, যেটা এই কলকাতা শহরের কিডনি, সেই তার উপরে এত ইল্লিগাল কনস্ট্রাকশন, কোর্টের অর্ডার রয়েছে, তাও এত ইল্লিগাল কনস্ট্রাকশন কি যে এইভাবে কনস্ট্রাকশন করা হচ্ছে কি যে সেখানে এমন আগুন লাগছে যেখানে 30টা লোক, 30-এর বেশি লেবার মারা যাচ্ছে। তারা বাঙালি না? তাদেরকে তো কই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রায় এক মাসের বেশি হয়ে গেছে তাদের ফ্যামিলিকে তো ভিজিট করেনি। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এত 10-15টা ক্যামেরা নিয়ে তাদের পরিবারকে তো ভিজিট করেনি। তারা বাঙালি না? अच्छा, ये एक और चीज बताइए मुझे, अब अंतिम ही सवाल ही खत्म करते हैं इसके साथ। ये मुझे बड़ा विचित्र लगा जान के, जब मैं हावड़ा के फोरशो रोड में गया, लिलुआ नाम की शायद कोई जगह है, वहाँ गया, इंडस्ट्रियल हब है, मतलब हब क्या है था, ठीक है, आज के এখন वेयर हाउस আছে। हाँ, तो वहाँ गया तो लोगों ने कहा कि इंडस्ट्री को लेकर तो वाम सरकार इस सरकार से बेहतर थी। अब ये अपने आप में थोड़ा विचित्र है, क्योंकि हमने ये सुना था कि वाम सरकार के कार्यकाल में बंगाल के कल कारखाने यूनियनबाजी के कारण बंद होना शुरू हुए। इतिहास की किताबों में तो यही पढ़ाया गया है, और यहाँ पे आके सुने तो बोले कि जी नहीं, टीएमसी जो है उसका कार्यकाल उससे भी ज़्यादा इंडस्ट्रीज के पर्पस में खराब रहा। जबकि देखा जाए तो ममता बनर्जी ने कहा कि एमएसएमई में इन्वेस्टमेंट आएगा, खूब सारे उद्योग शुरू किए जाएंगे, सारे उद्योग दोबारा शुरू किए जाएंगे, साथ ही साथ नए 100 उद्योग भी लगाए जाएंगे। अब जब मैं हावड़ा को देखता हूँ तो ऐसा नज़र आता है कि शायद वो इंडस्ट्रियल बेल्ट अब दोबारा डेवलप ही नहीं हो पाएगी। एक तरफ देश के हर राज्य में आप हर जिले के भीतर एक इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। कलकत्ता में, हावड़ा में वो इंडस्ट्रियल पार्क पहले से मौजूद थे, लेकिन अब वो ख़त्म हो चुके हैं। तो आप लोगों का कोई रिवाइवल प्लान है इस चीज़ को लेके, या आपको ही पता है कि कलकत्ता या हावड़ा की जनता इस मुद्दे पे कभी वोट नहीं करने वाली है, तो इसको जाने ही देते हैं, इस विषय पे बात ही क्यों करनी है? না দেখুন, আমি খুব হোপফুল। আচ্ছা, আমি খুব হোপফুল ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার এখানে আসবেই আসবে, হুম। আর তারপরে নতুন ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি এখানে নিয়ে আসা হবে। সেই ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসিটা খুব ছোট্ট করে আপনাকে বলে দিই, সেটা এই হাওড়া, কলকাতা, দুর্গাপুর, হুম, শিলিগুড়ি, হ্যাঁ, আসানসোল, হুম। এই পুরো যেখানে যেখানে ফ্যাক্টরি কারখানা আগে ছিল সেখানে শুধু পুরোনোগুলো রিভাইভ হবে, শুধু সেটা বলছি না, হুম, তাছাড়া নতুনভাবে হুম। এখানে ইন্ডাস্ট্রি আসবে। और इंडस्ट्री কলকাতায় আপনি নলেজ সেন্টার, আইটির হাব হবে। হুম, দুর্গাপুরের আসানসোল বেল্টটা এটা মিনারেল রিচ এরিয়া, হুম, ঠিক আছে, ওখানে 100% যেই দুর্নীতিগুলো ছিল সেগুলোকে সরিয়ে আমরা কয়লার ব্যাপারে কয়লা চুরি এইসব শুনবো না, হুম, ঠিকভাবে প্রকিউরমেন্ট হবে। হুম, নর্থ বেঙ্গলের টি গার্ডেনের জন্য সেটাকে রিভাইভ করার আলাদা পলিসি আসবে, হুম, চা বাগানকে আলাদা করে নিয়ে আসা হবে। হুম, আর আমাদের যে ওয়াটার রিসোর্সেস রয়েছে, এটা একটা রিভারাইন স্টেট, হুম। যে ওয়াটার রিসোর্সেস রয়েছে সেটাকেও খুব ভালো করে সেটার আশেপাশে अब पीएम যে घोटाले की- জুট হ্যাঁ। আপনি জানেন কি যে প্রধানমন্ত্রী কিছুদিন আগেই জুটের এমএসপি ডাবল করেছে, হুম, আনপ্রেসিডেন্টেড। হুম, জুট আমাদের বাংলার প্রাইড ছিল, হুম। ওটা আমাদের ব্যাকবোন ছিল, 156 industries along Correct, the correct. Hooghly River. তো সেটাকেও রিভাইভ করার চেষ্টা হয়েছে। আর আমি খুব হোপফুল, আমাদের পশ্চিমবঙ্গতে কি নেই, মানে পাহাড়, হিমালয় রয়েছে, সমুদ্র রয়েছে, হুম, সুন্দর নদী রয়েছে, মিনারেলস রয়েছে, আর তার উপরে সবচেয়ে বেস্ট হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ হুম, প্রচন্ড মানে ট্যালেন্টেড, হুম, হার্ডওয়ার্কিং, হুম, মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা রয়েছে। হুম, চাকরি চুরির স্ক্যাম না হলে, হুম, করাপশন যদি পলিসি না হয়, হুম। তাহলে এই পশ্চিমবঙ্গকে কেউ আটকাতে পারবে না। अच्छा, करप्शन वगैरह पे आप लोगों ने बात करनी बंद कर दी? না 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 না, करापशने খুব लोग कह একদম रहे हैं कि जो जो करप्शन में थे उन सबको तो पार्टी में ही ले लिया। না না, এটা এটা ভুল কথা, हाँ, এটা একদমই ভুল কথা। हाँ, যারা যারা কারাপশন করেছে তাদের
মানে তাদের अगेंस्टे কেস তো চলছেই, ঠিক আছে, অনেক জায়গায় কনভিকশনও হয়েছে। আর কারাপশন একটা বড় ইস্যু। কেন পশ্চিমবঙ্গতে যে কারাপশনটা হয়েছে সেটা সাধারণ মানুষের জীবনকে এফেক্ট করে ফেলেছে। আমাদের পেটে বিদ্যাটাই বাঙালিদের সবচেয়ে বড় বিষয় ছিল এক সময়। আজকে সেইখানে বিদ্যাটাকে মারা হয়েছে। এই যে চাকরি চুরির যে স্ক্যামটা হয়েছে, এক্সামের স্ক্যাম, এটা লোকের মানে বাচ্চারা বড় হয়ে তারা এক্সাম লিখবে সেটাতে স্ক্যাম হয়েছে। এটা আনপ্রেসিডেন্ট, এটা অন্য কোনো জায়গায় হয়নি। তো সেটাতে যে মানুষ যে এফেক্ট হয়েছে সেটাই এই ইলেকশনের সবচেয়ে বড় ইস্যু। कार्यकर्ता जोश में आएंगे क्या? क्योंकि ऐसा देखिए, आप मतलब बीजेपी के लोगों से भी अंदर खाने हमारी बात होती रहती है, सभी लोगों से भी बात होती रहती है। टीएमसी वालों के अंदर एक श्योरिटी है कि बीजेपी ने जितना बढ़िया प्रदर्शन करना था वो 2021 में कर लिया। वो 2024 के नतीजों से भी खुश हैं, क्योंकि 2024 के नतीजे जो आए लोकसभा के वो 2019 के मुकाबले कम थे। उसके बाद उनको ये लगता है कि बीजेपी को जहाँ तक पहुँचना था इस पूरे पॉलिटिकल डोमेन में, वो वहाँ तक पहुँच चुकी है। सिंस कांग्रेस और कम्युनिस्ट जमीन पे तो अभी बिल्कुल नजर नहीं आ रही, लेकिन हाँ फिर भी कुछ ना कुछ वोट प्रतिशत जरूर होगा। लेकिन वो भी जो वोट लेके जाएंगे वो एंटी गवर्नमेंट वोट ही रहेगा या कार्डर वोट रहेगा, जो कहीं ना कहीं अगर वो दोनों विकल्प में नहीं होते तो आपके पास होता। और कार्यकर्ताओं का जोश लोगों के लिए एक बड़ा सवाल है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या कार्यकर्ता 2021 में जिस तरीके से जोशीले थे, जो परिवर्तन की लहर उन्होंने जमीन पे पैदा कर दी थी कि नहीं परिवर्तन होगा, वो इस बार नजर आएगा क्या? क्योंकि थोड़ा सा साइलेंस तो है, जमीन पे सन्नाटा तो है, डर है, लोग बात नहीं करना चाहते, मूव नहीं करना चाहते, दिखने नहीं चाहते हैं किसी जर्नलिस्ट के साथ। না দেখুন, বিজেপির কার্যকর্তারা একদম সুন্দর এনার্জিতে রয়েছে। বুথে वो तो आप বুথে राज না না देखिए, বুথে বুথে খুব ভালো পারফরমেন্স হবে এবার। दादा ঠিক আছে। आप जो है ना আর साउथ कलकत्ता में रह रहे हैं, मैं पैन बंगाल की बात कर रहा हूँ। আমি আমিও सभी की আমিও सेफ्टी গোটা পশ্চিমবঙ্গেরই কথা বলছি। हाँ বিজেপির কার্যকর্তারা একদম চার্জড আপ রয়েছে, हाँ মানুষ চার্জড আপ রয়েছে। হ্যাঁ। বিজেপি কার্যকর্তারা জানে কি যে ওদের কাজ হচ্ছে মানুষকে শুধু বুথে নিয়ে আসাটা। হুম, সেটা করবে, হুম, 100% করবে। হুম, সবাই চার্জড আপ রয়েছে, হুম। ঠিক আছে। হ্যাঁ, তৃণমূল কংগ্রেস খুবই অ্যারোগেন্ট পার্টি হয়ে গেছে। अच्छा হ্যাঁ, তৃণমূল কংগ্রেস যেটা হয়তো 21-এ তারা ভেবেছিল তাদের জন্য একটা 21 একটা চ্যালেঞ্জ, 26-কে এইভাবে ট্রিট করেছে, সেটা তাদের গভর্নেন্সে দেখা গেছে কি যে ওরা কোনো রকম কোনো কোর্স কারেকশনে যায়নি, হুম, কোনো রকম কোনো কোর্স কারেকশনে মানে কসমেটিক চেঞ্জেও যায়নি। হুম, একটা হয় না কি যে জিনিসটা ভিতর থেকে খারাপ কিন্তু বাইরে অ্যাটলিস্ট পেন্ট মেরে দেবো, हाँ তৃণমূল কংগ্রেস এবার সেটাও করেনি। আর তাদের তৃণমূল কংগ্রেসের ভিতরে এত দণ্ড চলছে, हाँ প্রার্থী ঘোষণার আগেই লোকেরা নিজেকে প্রার্থী বানিয়ে দিয়ে দেওয়াল লিখে দিয়েছে। তো তৃণমূল কংগ্রেসের মানে লস হবে, ওদের 100% ওরা হারবে। আর সেটার কারণ হবে ওদের অ্যারোগেন্স, পলিটিক্যাল অ্যারোগেন্স, আর যেটা একদম ওপর থেকে আসছে। হুম, সেই পলিটিক্যাল অ্যারোগেন্সটা আসছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে, সেটাই নিচে ওদের পার্কুলেট করে গেছে। ওদের ভিতরে অনেক প্রবলেম রয়েছে, হুম, সেটা হয়তো প্রকাশ্যে আসছে না, তার কারণ হচ্ছে কিছু জিনিস মিডিয়া হয়তো দেখাচ্ছেও না, হুম, কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়া ফলো করলে আপনি বুঝতে পারবেন হুম, কি যে তৃণমূল কংগ্রেস এবার খুব শেকি রয়েছে। আর যেইভাবে ওরা ভাবছে কি যে ইলেকশন হবে বা প্ল্যান করে যেভাবে ওরা এগিয়েছে, হুম, মানুষ একটা জিনিসকে পছন্দ করে না। অনেক মানুষ অনেক ক্রাইম ফরগিভ করে দেয়, হুম, ক্ষমা করে দেয়। হুম, মানুষ একটা জিনিসকে পছন্দ করে না, অ্যারোগেন্স। এই ইলেকশনটা হচ্ছে আমাদের চিফ মিনিস্টারের অ্যারোগেন্সের ইলেকশন, তৃণমূল কংগ্রেসের অ্যারোগেন্সের ইলেকশন। হুম, কীর্তি আজাদ, ইউসুফ পাঠান, শত্রুঘ্ন সিনহাকে টিকিট দেওয়ার পরে আবার ওরা রাজীব কুমার আর মেনকা গোস্বামীকে রাজ্যসভা নমিনেশন দিই। কসবা ল কলেজ গ্যাংরেপ হওয়ার পরে হুম, দুর্গাপুরে যখন সেম ঘটনা ঘটছে, তখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলছে 8টার সময় যেন মহিলারা नहीं, বাড়ি থেকে কেন বেরোচ্ছে। 8 बजे के बाद बाहर नहीं निकलते। এটা হচ্ছে অ্যারোগেন্স। হুম। ইলেকশনের আগের বাজেটে হুম, 5,500 কোটি টাকা দেওয়া হচ্ছে মাদ্রাসা এডুকেশনকে। হুম, এটা হচ্ছে অ্যারোগেন্স। হুম, যা করবি কর, হুম, এই অ্যাটিটিউড, হুম, যা করবি কর, হুম, এই অ্যাটিটিউডই ওদের সর্বনাশের কারণ হবে, একদম 100% শিওর। মানুষ যেভাবে ক্ষেপে আছে হুম, সেটাতে এই আঁকড়া, হুম, নাম্বারস, হুম, ভোট পার্সেন্টেজ হুম, ম্যাটার করবে না। ঠিক। মানুষের যে মানে কি বলবো ক্ষেপোমিটার, হুম, সেটা এইসব মাত্রা ফাত্রাকে ছাড়িয়ে গেছে, ঠিক আছে। তো সেখানে আপনারা দেখবেন
কি তৃণমূল কংগ্রেস সরবে, মানুষ মন মানিয়ে নিয়েছে, মন ভেঙে গেছে অ্যাকচুয়ালি। যারা অনেক দীর্ঘদিন ধরে যারা তৃণমূল কংগ্রেসকে সাপোর্ট করতো, ভোট দিত, তারাও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূল কংগ্রেসের অন্যান্য চোর নেতাদের যে অ্যাটিটিউড দেখেছে, সে অ্যাটিটিউড দেখে মানুষ দুঃখ হয়ে রয়েছে কি যে যাকে 2011 সালে, মানে অনেকরা এরকম আছে আমি জানি তাদেরকে, তারা অমানবিক পরিশ্রম করেছিল এই দলটাকে ক্ষমতায় আনার জন্য, তারাও আজকে বলছে কি যে এই সরকারকে বিদায় দেওয়া খুব দরকার। আর সেই জন্য আমি বলছি পাল্টানো দরকার, চাই বিজেপি সরকার। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और आपने अपना समय दिया इस चीज़ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो पर आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, और हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुँचे और इस तरीके के प्रोग्राम्स में आपके सवाल उनसे ले। इस वीडियो में पर आपकी जो भी राय हो, जो भी सुझाव हो, आप हमें मेल भी कर सकते हैं, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत